Hi students, in this lecture video we are going to discuss the last topic of module 5, that is innovative features of scripting language. Okay, so under this heading we will discuss mainly three topics, that is scope and names, then strings and pattern matching, then high level data types. Okay, so the first innovative feature that we are going to discuss is scope and name. So most scripting language do not require variable to be declared. Okay, so in almost all conventional programming language it is definite to define a variable. Okay, but in the case of scripting language it is not required to declare a variable. Then in Perl and JavaScript it permit optional declaration, that is sort of compiler checked documentations. Okay, if you want to declare variables in Perl and JavaScript, then it can be optionally done. Then Perl can be run in a mode that requires declaration. Okay, Perl can be run in a mode that requires declaration, that is without declaration also we can run Perl programs. Without declaration, most scripting language use dynamic typing. Okay, that is whether we are using declaration or we are not providing declaration, it may uses, that is the scripting language uses dynamic type checking. Dynamic typing means what? Here the type checking may occurs during is runtime. Okay, so the interpreter can perform the type checking at runtime or co-evaluate when appropriate. TCL is unusual in that all values, even lists, are represented internally as strings. Okay, so interpreter will perform this checking during runtime. Okay, that is why it is termed as, or it may uses dynamic typing. Okay, next is nesting and scoping conventions. It is very quite a bit. In the case of Scheme, Python, JavaScript, it provides a classic combination of nested subroutine and a static scope. Okay, അപ്പം നെസ്റ്റഡ് സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്? സ്കീം, പൈത്തൺ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, ദീസ് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് സപ്പോർട്ട് എ classic combination of nested subroutines and static scope. Okay, now the TCL language allows subroutines to nest but use dynamic scoping. Okay, nested subroutine എന്ന് പറഞ്ഞ concept it is allowed in the TCL also, but here the scoping is it uses is dynamic scope. Next is named subroutine, that is method do not nest in PHP or Ruby. Okay, so named subroutines ഒരിക്കലും നെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് PHP ആൻഡ് റൂബി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്കോപ്പിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് ഇൻ വേരിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ലാംഗ്വേജസ് സച്ച് ആസ് സ്കീം, പൈത്തൺ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. മീൻസ് ഹിയർ എ ക്ലാസിക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നെസ്റ്റഡ് സബ്റൂട്ടീൻ പ്ലസ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പിംഗ് ഇസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ അടുത്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് TCL ഇറ്റ് അലൗസ് nested subroutine, but here it may use dynamic scoping. In some scripting language such as PHP or Ruby, here named subroutines does not nesting possible alla. Next is nested blocks are statically scoped in Perl. In Ruby they are part of the named scope in which they appears. Perl, Scheme, Python provide for variable captured in closure. PHP and a major Glue language all have sophisticated namespace rules. Okay, that is reuse of names in different context. സെയിം നെയിമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അൺഡിക്ലെയർഡ് വേരിയബിൾ വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ്. ഹൗ ഡു വി നോ ഇഫ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് ലോക്കൽ, ഗ്ലോബൽ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ? അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ലോക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. ചില ലാംഗ്വേജസിൽ സം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പറയും all variables are local. In some other all variables are global. In some others there are some symbols to represent whether it is global or local. Okay,
സോ ഇൻ പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഓൾ വേരിയബിൾസ് ആർ ഗ്ലോബൽ അൺലെസ് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ്. അപ്പം പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇഫ് എ വേരിയബിൾ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് global by nature. Then in PHP, local unless explicitly imported. PHP എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ വേരിയബിൾസും ലോക്കലാണ്, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട്. ദെൻ റൂബി ഹാസ് ഓൺലി 2 levels. റൂബി ഹാസ് ഓൺലി 2 levels. If we use this dollar symbol, നമ്മുടെ വേരിയബിൾ, ഇവിടെ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിമാണ് ഫു. ഇഫ് യു യൂസ് ദിസ് ഡോളർ സിമ്പിൾ ബിഫോർ ദ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ. ദെൻ വെറുതെ ഒരു സിമ്പിളും കൊടുക്കാതെ ഫു എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ. ദെൻ ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ് അറ്റ് ഫു ഇറ്റ്സ് എ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം in Ruby programming language, if a variable is preceded by a dollar symbol, then it is global in nature. And if a variable does not hold any preceding, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിമ്പിളും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ. ആൻഡ് if the variable is preceded by at the rate of symbol, then it means it's an instant of current object. In case of Python, all variables are local by default unless, in Python, all variables are local by default unless explicitly imported. Okay, just all എല്ലാ വേരിയബിൾസും എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ലോക്കൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട്. Next is regular expressions are present in many scripting language and related tools employing extended versions of the notations. അപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. Then extended regular expressions in SCD and AWK, Perl, TCL, Python and Ruby. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ല, എക്സ്റ്റൻഡ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then grep, the standalone Unix is a pattern matching tool, is another useful program that you might be familiar with. So this is a grep എന്ന് പറയുന്നത്, it is a standalone Unix. അതും എന്താണ്, it's also a pattern matching tool and it is another useful program that may be familiar with. Next is, in general, it is mainly the languages is classified into 2 groups, 2 group ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് AWK, egrep, then the regex routines of the C, standard libraries and older versions of TCL, etc. Then languages in the second group follow the lead of Perl, which provide a larger set of extensions, sometimes also termed as advanced RE. It is advanced regular expressions. Okay, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ സം ഓഫ് ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ, ദെൻ ഈ POSIX എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് POSIX RE, റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹിയർ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാറ്റേൺ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻഡിങ് സ്ലാഷ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് AB, ദെൻ CD or GE, ദെൻ GEF or ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു G, ദെൻ നമ്മുടെ ക്ലോസിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നു. ഓക്കെ, G star means 0 or more occurrence. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ വരും, ABCD. Okay, you can access then ABCD, G, then EFG, ABCDGG, ABEFGGG. G star എന്ന് വെച്ചാൽ 0 or any occurrence, 0 or more occurrence. Okay,
Next, other quantifiers ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന question mark means what? It's a 0 or 1 repetition. Star means 0 or more repetition. അപ്പോൾ question mark കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 repetition മാത്രം. Star ആണെങ്കിൽ 0 or more repetition. Plus means 1 or more repetition. All these you have studied in the theory of computation subject. Okay. Then n means exactly n repetition. Then n comma means at least n repetition. N comma m means between n and m repetition. Then there is exponential and dollar forces the matches to be at the beginning or end of the line. Okay, this one, this exponential symbol and dollar. ഒന്ന് beginning, അതാണ് അടുത്തത് ending. Brackets can indicate a character class. that is the bracket, it's a character class അല്ലേ? എന്താണ് A E I O U, അതെന്താ ക്ലാസ്? വവൽ. Then range 0 to 9, one form a group of alternatives. Then a dot matches any single character. Dot. Okay. Perl add. Next is pattern matching in the extended relational expressions. Perl adds on to this extensively. For example, dollar ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ALBATROSS. If BA dot star S പ്ലസ് സ്ലാഷ്. ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത്, ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ. യെസ്, ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, സോ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ. ദെൻ ഇഫ് സ്ലാഷ്, ദെൻ ദാണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കൂ, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിമ്പിൾ. ആക്ച്വലി ദിസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിമ്പിൾ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡോളർ ഫോഴ്സ് ദി മാച്ച് ടു ബി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ് മാച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബിഗിനിങ്ങിൽ ബി എ ആണോ ബിഗിനിങ്ങിൽ? അല്ല, സോ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഫോൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇഫ് ദ മാച്ചസ്, ദെൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടെസ്റ്റ് ഇഫ് ഡസ് നോട്ട്. മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, മാച്ച് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും. മാച്ച് അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോട്ട് എ മാച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഡിഫോൾട്ട് ചെക്കിംഗ് ഹാപ്പൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഇൻ ഡോളർ ഇഫ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോളർ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് പാറ്റേൺ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാച്ചിങ് നോക്കുന്നത്. ദെൻ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ മാച്ചസ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ജി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നൾ, ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജി എനി കോമ്പിനേഷൻസ്. ഓക്കെ, then these are some of the anchors and its descriptions. Then this exponential or slash a matches at the beginning of a string only. Then dollar or slash z matches at end of the string only. Slash b matches on word boundaries. Slash capital V matches inside the word. Okay. Next is substitutional operations. Perl enables use to replace part of a string using the substitution operation, which has the following syntax. So in the case of Perl programming language, we can perform substitution operation. Substitution means what? We are substituting something. നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ കുറച്ച് വേരിയബിൾസിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വേരിയബിൾ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. സിൻടാക്സ് ഇസ് എസ്, then the pattern, then the replacement. S, then the pattern, then the replacement. Okay, so the dollar string, നമ്മുടെ string നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ABC 1 2 3 DEF. ഹിയർ എനിക്ക് പാറ്റേൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, ഐ വോണ്ട് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് 1 2 3 വിത്ത് 4 5 6. എനിക്ക് 1 2 3 മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ 4 5 6 ആക്കണം. സോ ദ സിൻടാക്സ് ഇസ് എസ് സ്ലാഷ് 1 2 3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് പാറ്റേൺ. ദിസ് പാറ്റേൺ ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേസ്. സ്ലാഷ് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം പറയാം, എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, യൂസിങ് 4 5 6. ഓക്കെ, സോ എസ് മീൻസ് ദിസ് സ്ട്രിങ് slash the pattern to be substituted, that is 1 2 3, then slash using which pattern we are substituting, that is by 4 5 6. Okay, so this is the syntax. Here 1 2 3 is replaced by 4 5 6. Next is again something more about this pattern matching. Variations on normal relational expressions. Trailing I makes the match case insensitive. If here we have given a variable foo
ആൻഡ് ഇത് അതിനകത്തുള്ള സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രിങ്. ഇനി ഒരു ചെക്കിംഗ് ആണ്, ഇഫ് ദിസ് ഡോളർ ഫൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ദാണ്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടോ, ടെസ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് മാച്ചസ്. ദാണ്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ, ആ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ട്രൂ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളാണ് ഇത്. /AL/I എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഇതെന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ്. ദിസ് സിമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് AL/I. അപ്പോൾ /I എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? മാച്ചിങ് ഇസ് കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ്. കേസ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? കാരണം ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫൂയിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് മാച്ചസ്. ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മാച്ചസ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് മാച്ചസ് അല്ലേ, എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് AL തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലാണ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ. ബട്ട് വി ഹാവ് ഗിവൺ ആൻ I ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മാച്ചിങ് ക്യാൻ ബി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഇസ് ട്രൂ, സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് ട്രൂ. അതാണ് ട്രെയിലിംഗ് I മേക്സ് ദ മാച്ച് കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രെയിലിംഗ് G വിൽ റീപ്ലേസ് ദ കേസ്. Okay, so next is trailing G will replace all occurrence. Okay, if you are in the case if a string is trailed by a G symbol, then we can make replacement in that particular string. Okay, consider an example here. Variable foo contains this string, and we have given that foo that S/AEIOU then -/G. That means here we can replace these strings, that is AEIOU, with a slash. Okay, so after executing this statement, all the AEIOUs in this string may get replaced by this dash symbol. Okay, that is hyphen symbol, that is A. Here it goes to this blank space, then LB again A, this one, then TR. Okay, then O again blank space, then SS. Okay, next trailing X has Paul Ekner's all commands and embed white space in the pattern. Okay, if you are putting a trailing X in Perl, then it ignore all the commands and embedded white space in the pattern. അപ്പം white space ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, it will remove all these things. Okay, next then these are the various regular expression escape sequences in Perl. Okay, just go through all of this thing, മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. Next, this is one of the important topic. University സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രീഡി ആൻഡ് മിനിമൽ മാച്ച്. ഓക്കെ, സോ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രീഡി ആൻഡ് മിനിമൽ മാച്ച്. നൗ, so the usual rule for matching in regular expression is sometimes called a leftmost longest. The usual rule for matching in regular expression is sometimes called a leftmost longest. When a pattern can match at more than one place within a string, the chosen match will be the one that starts at the earliest possible position within the string. When a match can make at more than one place within a string, the chosen match will be the one that starts at the earliest possible position within the string. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് AB എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഇതാണ്. ഐ വോണ്ട് ടു ഫൗണ്ട് എനി മാച്ച് വിത്ത് BC ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. സോ ആദ്യമേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് A ഇല്ല, then B, okay, C, yes, BC, ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. then again ഞാൻ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇനിയും BC ഉണ്ട്. again second time also there occurs a second BC. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും, again BC. okay, so when a pattern can match at more than one place within a string, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ BC എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ മാത്രമല്ല, നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിലും അതിനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, pattern matching ഫൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. then the chosen match will be the one that starts at the earliest
പോസിബിൾ പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദ സ്ട്രിങ്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും, ആദ്യമേ ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആരാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so in the string A, B, C, B, C, B, C, D, E, for example, the pattern greedy and minimal matching B, C plus can match in 6 different ways. 6 different ways to match them. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാച്ചിങ്? എന്താണ് ഇത്? ഫസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഉണ്ട് ബി സി, then this B, C, this B, C, then B, C, B, C, B, C, then skipping ആദ്യത്തെ B, C skip ചെയ്തിട്ട് then B, C, B, C, B, C, B, C, then last B, C alone. Okay. So now we have to understand what is the difference between greedy and minimal match. The third of these is leftmost longest. It is termed as greedy match. ഇതിനകത്ത് തേർഡ് മോസ്റ്റ് കണ്ടോ, ദിസ് വൺ, ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച്. ഈ മാച്ചിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദിസ് മാച്ച് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രീഡി മാച്ച്. ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റും അതേ കണക്ക് ലോങ്ങസ്റ്റും ഇതല്ലയോ. സോ ദിസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രീഡി മാച്ച്. ദെൻ ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മിനിമൽ മാച്ച്. ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? So this is the minimal match and this is the greedy match. Okay, so leftmost longest is termed as greedy match and leftmost shortest is termed as minimal match. This is a very important question. That is the differentiate between greedy and minimal match. Then you have to write with this example. Okay, so the usual rule for matching in regular expression is leftmost longest. Okay, and it is termed as greedy match and the leftmost shortest is termed as minimal match. If multiple matches are possible, it will take the leftmost longest possible one. This is known as greedy match. Other options, then question mark, star question mark matches the smallest number of instances of the preceding sub-expressions that will allow it to succeed. Plus question mark matches at least one instance but no more than necessary. 2 question mark matches either 0 or 1 instance with a preference for 0. Okay, so star question mark matches the smallest number of instances of the preceding sub expression. That is the smallest number of means smallest എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് 0 or more, അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മീൻസ് മാച്ചസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഇൻസ്റ്റൻസ് ബട്ട് നോ മോർ ദാൻ നെസസറി. ഓക്കെ, സോ പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് 1 or more ഇൻസ്റ്റൻസ്, അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാച്ചസ് either 0 or 1 ഇൻസ്റ്റൻസ് വിത്ത് എ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ 0. ഓക്കെ, next is the data type. Okay, innovative features related to data types. The scripting language does not generally requires the declaration of the type for variables. Declaration illa, appo pinna declaration ennu parayumbodhekku enendilla data type parayanda karyilla. So scripting language does not generally requires the declaration of type for variable. Most perform extensive runtime check to make sure that the value are never used in inappropriate way. Mainly നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത് ഏത് ടൈമിലായിരിക്കും? റൺ ടൈമിൽ വി വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ്. എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ഇൻറ്റിജർ അഡീഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ടിടത്തും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. Some languages, example Scheme, Python and Ruby, are relatively strict about this checking. When the programmer want to convert from one type to another, they must say so explicitly. Okay, if type conversions valladokku perform cheyanengil explicit aayittu endu cheyanam, we have to do it. Then Perl, Rex and TCL take the position that programmer should check for the error they care about. Okay, ഇപ്പം പേൾ റെക്സ് അതൊക്കെ ടി സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജസിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രാമർ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സും എടുക്കണം. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സച്ച് ചെക്ക് ദ പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ഡു സംതിങ് റീസണബിൾ. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒന്നും പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ ഡു സംതിങ് റീസണബിൾ.
ദെൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറിക് ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഓരോ ലാംഗ്വേജസിലും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the numbers in JavaScript are usually double precision floating point. അപ്പോൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻ TCL they are string converted to integers or floating point numbers when arithmetic is needed. TCL ന്യൂമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ എല്ലാം സ്ട്രിങ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രിങ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റിജർ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. In the case of PHP, it uses integer plus double precision floating point. ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ കൊടുക്കും, ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേൾ ആൻഡ് റൂബി, ആഡ് ആർബിട്രറി പ്രിസിഷൻ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സംടൈംസ് നോൺ ആസ് ബിഗ് നംസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വേർഡ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ദ പ്രീഡിസസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം, അതാ ബിഗ് നംസ്. Python has big nums 2 plus support for complex numbers. ഓക്കെ, ബിഗ് നം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട്, അതേ കണക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ട്, പൈത്തണിലുണ്ട്. സ്കീം ഹാസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ് പ്ലസ് പ്രിസൈസ് റേഷണൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ പെയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സ്കീമിനകത്ത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫിക്സ് നം ആൻഡ് ബിഗ് നം ആർ ബോത്ത് ഡിസൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൻസ് ആണ് എന്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫിക്സ് നം, അതേ കണക്ക് ബിഗ് നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോവേഷൻസ് ഇൻ റൂബി ആൻഡ് പേൾ. ഇഫ് ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൂബിയുടെയും പേളിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. If you type the following in Ruby, a equal to 4, print a plus 3, a equal to 4 നമ്മൾ കൊടുത്ത് print a plus 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in the case of Ruby it will print a message, that is we get the following message at runtime, that is the plus fails to convert fixed num into string. Plus fails to convert fixed num into string എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3നെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേൾ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഫോർഗീവിങ്. കുറേയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദറ്റ് ഈസ് $a ഈക്വൽ ടു 4 നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പ്രിൻറ്റ് $a.3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺകാറ്റിനെ ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. a+3 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അഡീഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫോർഗീവ്നെസ് എവിടെ വരില്ല, റൂബിയിൽ വരില്ല. റൂബിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഈ ഒരു ഇൻറ്റിജറിനെ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് റിസൾട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് എ ഹെവി എംഫസിസ് ഇസ് ഓൺ മാപ്പിംഗ്. കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും, ഡിക്ഷണറീസ്, ദെൻ ഹാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ അറേസ്, അതിനകത്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്സ്. The Perl, the oldest of the widely used scripting language, inherit its principal composite type, the array and hash from AWK. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേൾ ആണ്. ഈ പേൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ്, കോമ്പോസിറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സച്ച് ആസ് അറേ ആൻഡ് ഹാഷ്, അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തത് AWKയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, it also uses prefix characters on variable name as an indication of type. അപ്പം ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് $foo is a scalar. സോ വേരിയബിളിന് മുന്നേ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ $സിമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്കെയിലർ. @foo വേരിയബിളിന് മുന്നേ നമ്മൾ @ കൊടുക്കുകയാണ്, മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ foo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ അറേ. %foo means it's a hash. Then $foo means it's a subroutine, and plain foo is a file handle or an IO format depending on context. Okay, so നമ്മൾ പ്രിഫിക്സിനെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇസ് പ്രിഫിക്സ്ഡ് ബൈ $, then means this variable is a scalar. If the variable is prefixed by @, then means it's a array. If a variable is prefixed by %, it means it's a hash. Then if a variable is prefixed by
ampersand symbol, it means it's a subroutine. Then no prefix occurs, then means it's a file handling or IO format. So this is just a example. Composite data type, that is നമ്മളേതാ അറേയും ഹാഷുമാണ് മെയിൻലി പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. അതിപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ പേളിലെ അറേ ആൻഡ് ഹാഷ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. പേൾ ordinary arrays in Perl are indexed using square bracket and integer starting Perl array with a 0. അപ്പം ഓർഡിനറി അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇൻറ്റിജർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും 0 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ദെൻ ദിസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് കണ്ടോ, അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അറേ. സോ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇത് കണ്ടോ, അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കളർ. ദെൻ ഇത് അറേ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ദിസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കളർ. സോ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കളർ ഇസ് എ അറേ. അത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ഡോളർ കളർ ഓഫ്. ഇപ്പം കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയുടെ സ്കെയിലാർ വാല്യൂ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയിലാർ വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഡോളർ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഡോളർ സിമ്പിൾ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്കെയിലാർ. സോ അറേയുടെ കളറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അറേ പേളിൻ്റെ കേസിൽ അറേ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 0, 0, 1. സോ കളർ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, സിമിലർലി അപ്പം അറേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സിമിലർലി ഹാഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഷസ് ആർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് യൂസിങ് കേളിയർ ബ്രേസസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് നെയിംസ്. ഓക്കെ, കണ്ടേ. അപ്പം ഇതൊരു ഹാഷ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹാഷാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു. ദെൻ ഹാഷിൻ്റെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് red indicates cyan, green indicates magenta, then blue indicates yellow. ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ദ സ്കെയിലാർ വാല്യൂ ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബ്ലൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി റെപ്രസെൻറ്റ് we initialize and we represent array in Perl, and in this way we initialize and represent hashes in Perl. Next is tuples in Python. Pythonil tuple concept എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ in addition to array and hashes, Python provide 2 other composite type, tuples and set. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ അറേ അതേ കണക്ക് ഹാഷസ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 2 other composite data types such as tuples and set. A tuple is essentially immutable list or array ordered and allow duplicate members. The initializer syntax uses parentheses rather than brackets. This is the example of tuple 1. Tuple 1 initialize ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 1, 2, 3, 4. Tuple 2, that is A, B, C. ജസ്റ്റ് പാരാൻതസിസിലായിരിക്കും, അല്ല സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ട്യൂപ്പിൾ 1 0th എലമെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് 1. ദെൻ ട്യൂപ്പിൾ 1 to 4 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 to 4 എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ 2 and 4 ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, അപ്പം 2, 3, 4 and 5. ദെൻ സ്വാപ്പിംഗ് മൾട്ടിവേ അസൈൻമെൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ട്യൂപ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്. Then array and hashes in Python and Ruby. Python and Ruby, like Perl, provide both conventional array and hashes. They use a square bracket for indexing in both cases and distinguish between array and hash initializer using bracket and braces delimiters respectively. Colors ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അറേനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൈത്തൺ, അത് കണക്ക് റൂബിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കളർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ. സിമിലർലി നമ്മുടെ ഹാഷസ് ഇതേപോലെ ഹാഷസും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, കേളിയർ ബ്രേസസ്, റെഡ്, സിയാൻ, ഗ്രീൻ, മജന്ത, ബ്ലൂ. ഓക്കെ, പ്രിൻറ്റ് കളർ ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ. സോ ഇവിടെ റിസൾട്ട് യെല്ലോ ആണ്. ഈ സിൻറ്റാക്സ് തന്നെയാണ്, ഇതിപ്പോൾ പൈത്തൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ സിൻറ്റാക്സ് ഫോർ റൂബി ഓൾസോ. റൂബിക്കും സെയിം സിൻറ്റാക്സ് ആണ്. ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് ഫോർ ദിസ് സിമ്പിൾ വി യൂസ് ഫുൾ കോളൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിളിന് പകരം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ പൈത്തൺ. സെറ്റ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൈത്തണിൽ തന്നെ. പൈത്തൺ സെറ്റ് ആർ ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിക്ഷണറീസ്.
They don't map to anything of interest but simply serve to indicate whether elements are present or absent. Unlike dictionaries, they also support union, intersection, and set difference operation. Consider two sets x and y, x എന്നുള്ള elements a, b, c, d, y ലുള്ള elements c, d, e, f. Then union of x and y, union of x and y എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും a, b, c, d, e, f. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലുള്ളത് ഏതാണ് c ആൻഡ് d. ദെൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ, എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സിലുള്ളതും എന്നാൽ വൈയിൽ ഇല്ലാത്തതും ഏതാ എ ആൻഡ് ബി. ദെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോമൺ ഇല്ലാതെ വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ, ബി ആൻഡ് ഇ, എഫ്. ദെൻ വെദർ സി ഇൻ ഐ, സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുണ്ടോ, ഉണ്ട്, ദെൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. Context means it's a type compatibility. Type compatibility in a static scoped languages determine which type can be used in which context. Type compatibility in a static typed language determines which type can be used in which context. The term context refers to information about how a value will be used. In C, for example, one might say that in a declaration double D equal to 3. The 3 on the right hand side occurs in a context that expected a floating point number. The C compiler calls the 3 to make it a double instead of an int. Okay. സിയുടെ കേസിലാണ് എന്താണ് നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെ ആ ടൈപ്പിൻ്റെ തന്നെ വാല്യൂ ആണോ വരുന്നത്, അതേ നോക്കുള്ളൂ. സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡി ഓഫ് 3 എന്ന് കൊടുത്തു. ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ പ്രിസിഷനാണ് അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ 3 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റിജറാണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റിജറാണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ സി വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് 3 ഇൻറ്റു എന്താ ആ ടൈപ്പിലോട്ട് മാറ്റും, എന്നുവെച്ചാൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റും. 3നെ ഡബിളിലോട്ട് ആക്കി മാറ്റും, അല്ലാതെ 3നെ ഡബിൾ മാറ്റി അവിടെ ഇൻറ്റിജർ സെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് Perl 5 has features that allow one program in an object-oriented style. PHP and Java have cleaner, more conventional looking object-oriented features. Then Python and Ruby are explicitly and uniformly object-oriented. Perl uses a value model for variable. Objects are always accessed via pointers. In PHP and Java, a variable can hold either a value of the primitive type or a reference to an object of composite type. In contrast to Perl, however, these languages provide no way to speak of the reference itself, only the object to which it refers. ഇത് കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Python and Ruby uses a uniform reference model. Classes are themselves objects in Python and Ruby, much as they are in Smalltalk. അപ്പോൾ പൈത്തൻ്റെയും റൂബിയുടെയും കേസിൽ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. They are type in PHP much as in C++, then Java or C#. Classes in Perl are simply an alternative way to looking at package. JavaScript remarkable has objects but no class. JavaScriptന് എന്തുണ്ട്, ഒബ്ജക്ട്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഇല്ല, ക്ലാസ് ഇല്ല. Then its inheritance is based on the concept known as prototypes. Python and Ruby are explicitly object oriented. Both employ a uniform reference model for variable. Both PHP and JavaScript are more explicitly object oriented. Okay. ലാസ്റ്റ് 2 സ്ലൈഡ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഏതാണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ. താങ്ക് യു.